Indian Contract Act Part 2. As we know very well that Indian Contract Act Part 1 and Indian Contract Act Part 2 we have already discussed in our previous lecture. Indian Contract Act 1872 Part 1 is the second unit and Indian Contract Act Part 2 is a third unit. જે previously PPT માંથી મેં જે lecture કરાવેલા હતા, from that lecture you can understand the basic point, you can understand the basic concept about the Indian Contract Act 1872. But it is not possible to write down all the question, all the answer in the examination from that PPT. मतलब કે PPT માંથી એક્ઝામની અંદર જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય એના આન્સર એમાંથી તમને અવેલેબલ નહીં થાય. સો ફોર ધેટ પર્પઝ PDF scan copy of Indian Contract Part 1 and Indian Contract Part 2 is available. કે ગ્રુપની અંદર મેં Indian Contract Part 1 and 2 ની PDF કોપી જે છે શેર કરેલી છે. Now, first of all, let's start with unit number 2, Indian Contract Act Part 1. પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પાર્ટ 1 જે છે એ ઓલરેડી એના મેઇન પોઈન્ટ અમે ડિસ્કસ કરેલા છે. હવે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પાર્ટ 1 માંથી પેજ નંબર 73 ઉપર, એક્ઝેક્ટ પેજ નંબર 73 ઉપર એની એક્સરસાઇઝ આપેલી છે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પાર્ટ 1 ની. ફ્રોમ ધેટ એક્સરસાઇઝ મતલબ કે એક્સરસાઇઝ ઉપરથી 73 પેજ નંબર ઉપર એની એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. એના જે બેઝિક પોઈન્ટ, બેઝિક કન્સેપ્ટ એન્ડ જે પણ ક્વેશ્ચન જે છે એ કઈ જગ્યા ઉપર આપેલા છે હું તમને કરાવી દઉં. પેજ નંબર 73. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ત્યાં આપેલું છે વોટ ઇઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ, explain the essential element of a valid contract. What is the contract? As I say earlier, contract means whenever any person enter into the agreement, whenever any both of the person or more than two person enter into the agreement, and if that agreement is enforceable by law, it is known as a contract. Then after essential element of valid contract, the contract must be lawful. The contract, there must be a consideration. Contract must be made by the both of the party with the free consent. Then after both of the party must be capable. એ ઘણા બધા એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ હતા એ તમારે લોકોને આપેલા હતા કે આવા એલિમેન્ટ્સ જો ફૂલફિલ થાય એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, અધરવાઇઝ નોટ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ક્યાં છે હું કરાવી દઉં હમણાં. સેકન્ડ આપેલો છે ડિફાઇન ઇન ડિટેલ વેરિયસ ફીચર્સ ઓફ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. ઇટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ મચ, કે બહુ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ પણ તમારે કરવાનો જ છે. સેકન્ડ થિંગ વેરિયસ ફીચર્સ ઓફ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, એના વેરિયસ ફીચર્સ ક્યાં આપેલા છે એ પણ કરાવી દઉં પેજ નંબર સહિત. થર્ડમાં ડિફાઇન ઓફર એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ્સ એલિમેન્ટ, मतलब कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर. के ऑफर कोने कहेवाय? वेन एवर एनी पर्सन ऑफर टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग, કે ક્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને કંઈક કરવા માટેની ઓફર આપે તો એને ઓફર કહેવાય. એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. Then after question number 4, acceptance and legal rules as to acceptance. કે what's the meaning of acceptance? કે સામેવાળો વ્યક્તિ જો ઓફર કરે અને કોઈ વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરે, that's known as a acceptance. Then after explain briefly various type of contract on the basis of validity, performance and performance. ફોર્મેશન મતલબ કે ટાઈપ્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ પણ તમને મેં કરાવેલું તો કયા કયા પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ હોય. તો એની અંદર કીધું હતું કે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ હોય, વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ, વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ. then after on the basis of performance, express contract, implicit contract and quasi contract. then after on the basis of performance, executed contract and executory contract. જે પાસ્ટમાં થઈ ગયો છે તો એક્ઝિક્યુટેડ છે અને ફ્યુચરમાં આવા જે થવાનો છે એનું પરફોર્મન્સ તો છે એક્ઝિક્યુટરી. then after આવતું હતું what is consideration. Explain in detail different elements of consideration. What's the meaning of consideration? As we know very well that without consideration contract is not possible. If I want to purchase something, at that time I am required to pay money for that. Then money is my consideration and that product is a consideration of the second person. કે મારે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરવી છે તો મારે વસ્તુના પૈસા આપવા પડશે. મની ઇઝ માય કન્સિડરેશન, એ મારું કન્સિડરેશન છે અને સામેવાળો વ્યક્તિ જે વસ્તુ મને વેચે છે એ વસ્તુ એનું કન્સિડરેશન છે. વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો કન્સિડરેશન વગર કોન્ટ્રાક્ટ પોસિબલ નથી. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ જ આપેલો છે 7 નંબરમાં, ડિફાઇન ઇન ડિટેલ વેરિયસ એક્સેપ્શન ટુ ધ રૂલ્સ ઓફ નો કન્સિડરેશન નો કોન્ટ્રાક્ટ. કે ભાઈ ઘણા બધા એક્સેપ્શનલ કેસ એવા છે, there is no consideration but even though there is a contract. मतलब કે વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એવો રૂલ્સ છે કે કન્સિડરેશન વગર કોન્ટ્રાક્ટ પોસિબલ નથી. બટ દેર ઇઝ સર્ટન એક્સેપ્શન ગિવન ઇન યોર બુક. બુકની અંદર ઘણા બધા એક્સેપ્શનલ કેસ આપેલા છે.
there is actual no consideration but even though it is a contract કે ખરેખર ત્યાં કોઈ consideration નથી but છતાં પણ એ contract છે. Define legal position of the minor in terms of the contract done with and by the minor. માની લો કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કોણ એન્ટર થઈ શકે તો કે એની પર્સન who attains the age of majority 18 years that person can enter into the contract કે જેની એજ 18 years થી અપ છે એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થઈ શકે. બટ if any agreement entered by the minor person is a void agreement તો કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ જો માઇનર કરશે તો એ void છે. તો એના રિલેટેડ ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન તમને આપેલા છે. આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી બટ ઇવન તો ક્યાં આપેલું છે બુકની અંદર તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. ચેપ્ટર પોઈન્ટ નંબર 9 ક્વેશ્ચન નંબર 9 એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પીપલ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય ધી લો ફ્રોમ કોન્ટ્રાક્ટિંગ. એક એક્સપ્લેન કરેલો તો મેં પોઈન્ટ કે ભાઈ સર્ટેન ટાઈપ ઓફ પર્સન ઇઝ નોટ ક્વોલિફાઈડ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થવા માટે ક્વોલિફાઈડ નથી મતલબ કે એલિજિબલ નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ 18 યર્સ જેની એજ નથી થઈ માઇનર પર્સન ઇઝ નોટ એલિજિબલ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. ધેન આફ્ટર એની ટાઈપ ઓફ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન કે જે વ્યક્તિ ગાંડો હોય જે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. એની ટાઈપ ઓફ ડ્રંકન પર્સન લ્યુનેટિક પર્સન કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ. ધેન આફ્ટર એની પર્સન ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય લો કાયદાએ જેને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ કરેલો છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે કોઈ પણ કરોડો રૂપીસનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છે વિજય માલ્યા સાથે સો આઈ કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ between Vijay Mallya is disqualified by the law કે એને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ કરેલો છે that's why I cannot enter into the contract if any person disqualified by law. Then after quasi contract કે ઘણા કોન્ટ્રાક્ટ એવા છે કે એકચ્યુઅલમાં કોન્ટ્રાક્ટ નથી બટ ઇવન ધો ઇટ્સ અ કોન્ટ્રાક્ટ ઇટ્સ નોન એઝ અ quasi contract. કોઈ વસ્તુ મને રસ્તા ઉપર ચાલુ છું મળી જતી હોય તે વસ્તુ મારે જે તે વ્યક્તિને પાછી આપવી પડશે જો મને ખબર હોય તો. સો there is no actual contract between me and that party. મારા અને વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ છે નહીં બટ ઇવન ધો ઇટ્સ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ ફાઇન્ડર ઓફ ગુડ્સ કે એ ફાઇન્ડર ઓફ ગુડ્સની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરશે અને જે તે વસ્તુ જે તે વ્યક્તિને પાછી આપી દેવી. તો ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન આપેલા છે 1 to 10. એ ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન ક્યાં આપેલા છે હું તમને વન બાય વન પેજ નંબર સહિત એક્સપ્લેન કરી દઉં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ what is contract and explain the essential element of a valid contract. એ તમારે આપેલું છે પેજ નંબર 37 ઉપર એક્ઝેક્ટ પેજ નંબર 37 ઉપર. Okay, then let's start with the page number 37. 33 and 35, 36, 37. Okay, આ પેજ નંબર 33 ઉપર 37 ઉપર આપેલું છે what is the contract. તો અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટનો મિનિંગ આપેલો છે what's the meaning of contract whenever any party to enter into the contract with a free consent it's known as a contract. તો એને કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. then આપેલું હતું what's the meaning of or what's the essential element of a valid contract. essential element કોને કહેવાશે તો અહીંયા આપેલું છે essential element of a valid contract કે આવું હોય તો essential elements કહેવાય. there must be offer, there must be acceptance by another person. તો ઓફર હોવી જોઈએ એક્સેપ્ટન્સ હોવું જોઈએ લીગલ રિલેશનશિપ હોવો જોઈએ બંને વ્યક્તિ વચ્ચે કે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થશે ઇટ્સ ક્રિએટ અ લીગલ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ પાર્ટી. ત્યારે આપણે લોફુલ કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ કે જે પણ વસ્તુ આપો છો એપ્લાય કરો છો લોફુલ હોવું જોઈએ કાયદેસર હોવું જોઈએ. એક વ્યક્તિ પૈસા આપશે અને એની સામે તમને તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ઇલીગલ વસ્તુ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરશો સો કન્સિડરેશન વેલિડ નથી તો નહીં ચાલે. કેપેસિટી ઓફ ધ પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કે માઇનર પર્સન નહીં ચાલે અનસાઉન્ડમાં નહીં ચાલે લ્યુનેટિક પર્સન નહીં ચાલે. ફ્રી કન્સન્ટ હોવી જોઈએ મતલબ કે વિથ ધ ફ્રી કન્સન્ટ ઓફ ઓલ ઓફ ધી પાર્ટી યુ કેન એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કે કોઈ પણ પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે એની ફ્રી કન્સન્ટ હોવી જોઈએ. બળજબરીથી કોર્શનથી અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ મિસપ્રેઝન્ટેશન ઓર ફ્રોડ કરશો તો નહીં ચાલે. લોફુલ ઓબ્જેક્ટ કે જે કામ કરવા માટેનો ઓબ્જેક્ટ છે તમારો કેવો હોવો જોઈએ લોફુલ હોવો જોઈએ કાયદેસર હોવો જોઈએ કે ઇન્ડિયન પિનલ કોડે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી હોય તો એવો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય તો નહીં ચાલે. એગ્રીમેન્ટ નોટ ડિક્લેર વોઇડ કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરો છો ડિક્લેર એગ્રીમેન્ટ કેવું હોવું જોઈએ તો કે વેલિડ હોવું જોઈએ કોઈ પણ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ કરશો તો પણ નહીં ચાલે. સર્ટેન હોવો જોઈએ પોસિબિલિટી ઓફ પરફોર્મન્સ મતલબ કે એકચ્યુઅલમાં પરફોર્મન્સ કરવું કે કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરો પોસિબલ હોવો જોઈએ. દિલ્હી દોડીને જવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો પોસિબલ નથી તો એવો કોન્ટ્રાક્ટ પણ વેલિડ નહીં થાય. લીગલ ફોર્માલિટી પ્રોસેસને પૂરી કરવી પડશે એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે ડોક્યુમેન્ટેશન કરવું પડશે લખાણ કરવું પડશે જે પણ આવતું હોય તે લીગલ ફોર્માલિટી કમ્પ્લીટ કરેલી હોવી જોઈએ. તો આ તો તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 1. તેના પર આપેલું તો તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં ડિફાઇન ઇન ડિટેલ વેરિયસ ફીચર્સ ઓફ ધ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. વેરિયસ ફીચર્સ આપેલું છે પેજ નંબર 35 ઉપર. વેરિયસ ફીચર્સ ઓફ ધ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ પેજ નંબર 5 અહીં આપેલું છે ફીચર્સ ઓફ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી બટ ઇવન દો એકવાર કરાવી દો કે લો એક્ટ ઇઝ નોટ એક્ઝોસ્ટિવ અને ઘણા બધા બીજા પોઈન્ટ જે છે આપેલા છે એ તમે લોકો એક્સપ્લેન વાંચી લેજો રીડ કરજો ન સમજાય તો એક્સપ્લેન હું કરી દઈશ. તો પોઈન્ટ નંબર 2 કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 એ 35 પેજ નંબર ઉપર આપેલો છે. ધેન આફ્ટર થર્ડ ક્વેશ્ચન ડિફાઇન
ઓફર એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ્સ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ. ઓફર એટલે શું સમજાવો અને એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ એક્સપ્લેન કરો. પેજ નંબર 44 ઉપર આપેલા છે. પેજ નંબર 44 ઉપર અહીંયા પેજ નંબર 44 વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ઓફર, કે જ્યારે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ પણ કામ કરવા માટેની એક પ્રપોઝલ આપે છે, દેટ્સ નોન એઝ ઓફર. તો એને કહેવાશે ઓફર, કે મારે તારું હાઉસ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવું છે, તો એને કહેવાશે ઓફર. તેના બેઝિક પોઈન્ટ્સ, રિક્વાયરમેન્ટ, ઓફરના પાર્ટ, મતલબ ઓફર કઈ રીતની હોય, સ્પેશિયલ ઓફર હોય, ક્રોસ ઓફર હોય, કાઉન્ટર ઓફર, મતલબ કે એક વ્યક્તિ ઓફર કરે છે એની સામે કોઈ પણ બીજો વ્યક્તિ ઓફર કરે છે, દેટ્સ નોન એઝ અ કાઉન્ટર ઓફર. ઓપન ઓફર મતલબ કે જનરલ પબ્લિક માટે ખુલ્લી જ છે, ગમે ત્યારે તમે એને ઓફરને અવેલ કરી શકો. એક્સપ્રેસ ઓફર મતલબ બોલીને કરો છો. ઇમ્પ્લિડ ઓફર મતલબ માનીને, કે એવું માની લેવાનું કે ઓફર કરેલી છે, કે ભાઈ રાજકોટથી જુનાગઢ જવું હોય તો બસ પડી હોય ને બસની અંદર બોર્ડ મારેલું તો ઓફર જ છે, મતલબ કે એની અંદર બોર્ડ મારેલું છે તો ઓફર છે, કે ઇમ્પ્લિડ ઓફર છે. ખરેખર કોઈ એકચ્યુઅલમાં એ ઓફર કરતા નથી, મતલબ બોલીને આપતા નથી. તેના પર લીગલ રૂલ્સ એઝ ટુ ઓફર, કે ઓફર કેવી હોવી જોઈએ, કઈ રીતની હોવી જોઈએ, એના લીગલ રૂલ્સ પણ અહીંયા આપેલા છે. તેના પર ક્વેશ્ચન 4 હતો તમારો, એ હતો ડિફાઇન એક્સેપ્ટન્સ, એક્સપ્લેન લીગલ રૂલ્સ એઝ ટુ એક્સેપ્ટન્સ. તો આ તો ઓફર પછી આવે છે એક્સેપ્ટન્સ ઓન પેજ નંબર 51. તો અહીંયા પેજ નંબર 51 ઉપર તમારો પોઈન્ટ જે ડિસ્કસ કરેલો છે એક્સેપ્ટન્સ, કે સામેવાળો પર્સન જે છે જ્યારે ઓફરને એક્સેપ્ટ કરે છે ત્યારે એને કહેવાશે એક્સેપ્ટન્સ. એક્સેપ્ટન્સ બાય ધી અનધર પર્સન, કે જે વ્યક્તિને ઓફરને એક્સેપ્ટ કરે છે, એના પણ લીગલ રૂલ્સ અહીંયા આપેલા છે. તેના પર 5th ક્વેશ્ચન હતો એક્સપ્લેન બ્રીફલી ધ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વેલિડિટી, ફોર્મેશન એન્ડ પરફોર્મન્સ. એ પેજ નંબર 40 ઉપર આપેલો છે. પેજ નંબર 40 ઉપર આપેલો છે. એક્સપ્લેન કરી દો એકવાર, કે ભાઈ ઓફર, કે ભાઈ જે પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો એના પાર્ટ, મતલબ કઈ કઈ રીતના કોન્ટ્રાક્ટ હોઈ શકે. તો કોન્ટ્રાક્ટની અંદર ઘણા બધા પાર્ટ હતા. ફોર્મેશન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ, કે કોન્ટ્રાક્ટ કઈ રીતના હોય, તો કે એક તો વેલિડિટી ઉપર ક્લાસિફિકેશન થાય, કે ભાઈ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો વેલિડ હોય, કે ઘણા બધા એની અંદર પોઈન્ટ્સ છે, બેઝિક એલિમેન્ટ્સ છે, એ કવર થાય છે, એ કમ્પ્લીટ છે, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ છે. કોઈ કોન્ટ્રાક્ટનું તમે કરશો બટ એની અંદર કોઈ પણ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ નથી, કે 18 યર્સથી કોઈ બિલો કોઈ પણ પર્સન હતું એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો તો એ કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ છે. વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે વોઇડેબલ એટ ધી ઓપ્શન ઓફ વન પાર્ટી, કે એક પાર્ટીની કન્સેન્ટ, કે એક પાર્ટીની પરમિશન જે છે એ ફ્રી નથી, એની સાથે કોર્શન, બળજબરી થાય છે, એની સાથે અનડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ, બ્લેકમેલિંગ કરીને એની કન્સેન્ટ લ્યો છો, તો એવા કોન્ટ્રાક્ટ છે વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ. ઇલીગલ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે જે વસ્તુ કરવાની ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયન પિનલ કોર્ટે સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેશન આપેલી છે, એવા કોન્ટ્રાક્ટ કરશો તો ઇલીગલ કોન્ટ્રાક્ટ છે. કે કોઈનું મર્ડર કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો તો ઇલીગલ છે. અનએન્ફોર્સેબલ બાય લો, કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો નથી, જેને એક્સેપ્ટ નથી કરતો એવા છે અનએન્ફોર્સેબલ કોન્ટ્રાક્ટ. તો વેલિડિટી ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર 5 ભાગ છે ત્યાં. તેના પર ફોર્મેશન, કોન્ટ્રાક્ટ કઈ રીતે થઈ શકે, તો કે એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ હું લખીને કંઈક કોન્ટ્રાક્ટ કોઈની સાથે કરું છું ને કહેવાશે એક્સપ્રેસ. ઇમ્પ્લીડ મતલબ માની લીધેલું, કે બસ પડી છે અને એમાં બેસી જશો તો બોર્ડ મારેલું છે પૂરતું જુનાગઢ, તો જુનાગઢ જ જશે, તો ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ. કોશી કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ ફાઇન્ડર ઓફ ગુડ્સ વાળું, કે કોઈ વસ્તુ તમને રસ્તા ચાલતા મળી ગઈ, તમને ખબર છે કોની વસ્તુ છે, તો તમારે એ વસ્તુ પાછી આપવી પડશે. ધીસ નોન એઝ એ કોશી કોન્ટ્રાક્ટ. અને પરફોર્મન્સ ઉપર એક્ઝિક્યુટેડ કોન્ટ્રાક્ટ, કે જે કોન્ટ્રાક્ટ ઓલરેડી પરફોર્મ થઈ ગયા છે પાસ્ટમાં, અને એક્ઝિક્યુટરી મતલબ કે જે હજી કોન્ટ્રાક્ટ પરફોર્મ થવાના છે ફ્યુચરમાં, તો એને કહેવાશે એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટ. તો આ હતું વેરિયસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ક્લાસિફિકેશન. તેના પર પોઈન્ટ નંબર 6, ક્વેશ્ચન નંબર 6 આપેલો છે વોટ ઇઝ કન્સિડરેશન, એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ ઓફ કન્સિડરેશન. એ કન્સિડરેશન તમને આપ્યું છે પેજ નંબર 55 ઉપર. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ કન્સિડરેશન? અહીંયા કન્સિડરેશન મતલબ કે કોઈક વસ્તુ પરચેસ કરવી હોય તો તમારા સામે કંઈક આપવું પડે, તો એ કહેવાય કન્સિડરેશન. કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ, કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો હોય એવું કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ. એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પણ અહીંયા આપેલા છે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે ડિફાઇન ઇન ડિટેલ વેરિયસ એક્સેપ્શન ટુ ધ નો રૂલ્સ નો કન્સિડરેશન. ઘણા બધા એક્સેપ્શન આપેલા હતા, એ તમને લોકોને આપેલા છે પેજ નંબર 60 ઉપર. અહીંયા છે પેજ નંબર 60, એ 60 ઉપર તમને આપેલા છે. અહીંયા 2.7.2 એક્સેપ્શન ટુ ધ રૂલ નો કન્સિડરેશન નો કોન્ટ્રાક્ટ ફોર ધ નુડમ પેક્ટમ. ઇટ્સ અ લેટિન વર્ડ, કે ભાઈ એક લેટિન વર્ડ આપેલો છે, એનો મિનિંગ એવો થાય કે નો કન્સિડરેશન નો કોન્ટ્રાક્ટ. ખરેખર કોઈ કન્સિડરેશન છે જ નહીં તો કોન્ટ્રાક્ટ અવેલેબલ નથી, મતલબ કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ જ નહીં થાય. બટ દેર ઇઝ સર્ટન એક્સેપ્શન, કે ઘણા બધા એક્સેપ્શનલ કેસ એવા છે કે ભાઈ જે કન્સિડરેશન નથી બટ ઇવન ધ કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ છે. આઉટ ઓફ નેચરલ લવ એન્ડ અફેક્શન, કે ભાઈ મને કોઈ પણ આઉટ ઓફ નેચરલ લવ એન્ડ અફેક્શન કોઈ પણ વસ્તુ કોઈને હું આપી દઉં, પ્રોવાઈડ કરી દઉં એઝ અ ગિફ્ટ, તો કન્સિડરેશન નથી, મેં ગિફ્ટ આપેલી છે. તો આ ઘણા બધા પોઈન્ટ અહીંયા કવર કરેલા છે તમને લોકોને. તેન આફ્ટર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ નંબર 8, ક્વેશ્ચન નંબર 8, એ આપેલો છે
define legal position of the minor in terms of the contract done with and by the minor કે માઇનર જ્યારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે તો એ કન્સિડરેશન આપણે કેવું ગણશું કે કોન્ટ્રાક્ટને કેવો ગણશું તો 2.8.1 પેજ નંબર 63 ઉપર આપેલા છે માઇનર તો એની અંદર માઇનરના બધા જે પણ પોઈન્ટ જે છે લીગલ રૂલ્સ એઝ ટુ માઇનોરિટી એન્ડ લીગલ પોઝિશન ઓફ ધ માઇનર ઇન કેસ whenever any person or whenever any minor enter into the agreement or whenever any legal representative of the minor enter into the agreement on the behalf of the minor કે માઇનર ક્યારે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય અથવા તો કોઈ પણ એનો લીગલ હાયર જે છે એનો વારસદાર જે છે માઇનર તરીકે મતલબ માઇનર વતી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય તો માઇનરની પોઝિશન શું હોય કે માઇનર કરેલું કોન્ટ્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ વેલિડ છે કે નથી એના રૂલ્સ અહીંયા ડિસ્કસ કરેલા ત્યાર પોઈન્ટ નંબર ઓર ક્વેશ્ચન નંબર 9 એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ ડિફરન્ટ પીપલ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય લો ફ્રોમ ધી કોન્ટ્રાક્ટિંગ હતું કે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય લો કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે પેજ નંબર આપેલા છે 67 પેજ નંબર 67 ની અંદર આપેલું છે કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધ બાય પર્સન ઓર પર્ટિક્યુલર સ્ટેટસ ઓર ડિસ્ક્વોલિફાઈડ બાય લો કે આવા પર્સન કોઈ પણ જાતનો કોન્ટ્રાક્ટ કરશે તો વેલિડ કન્સિડર નહીં થાય કઈ રીતના તો કે ભાઈ માઇનર છે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે ઓર એની અધર પર્સન કેવા તો અહીંયા આપેલા છે એલિયન એનિમી એનો એક્સપ્લેન કરેલો તો મેં મિનિંગ કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ ચાલતો તો પાકિસ્તાનનો કોઈ પણ પર્સન આપણા માટે એલિયન એનિમી થાય એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરશો વેલિડ નથી ફોરેન સોવરિયન્સ મતલબ કે કોઈ પણ જાતનો કોઈ પણ જાતની કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ વતી કોઈ પણ એક કન્ટ્રીના ગવર્મેન્ટ વતી એનું કોઈ પણ એમ્બેસેડર કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે એ પણ એ પોતાના ઉપર વેલિડ નહીં થાય મતલબ કે પોતાના ઉપર બાઇન્ડિંગ નથી એ કન્ટ્રી ઉપર બાઇન્ડિંગ છે ધેન આફ્ટર corporation contract statutory corporation municipal body cannot enter into the certain contract કે ભાઈ કોઈ પણ મ્યુનિસિપલ બોડી હોય આફ્ટર નગરપાલિકા કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે તો એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે ઘણા બધા એની અંદર ઇન્સોલવન્ટ પર્સન મતલબ કે જે નાદાર ડિક્લેર થઈ ગયો છે નાદાર જાહેર થઈ ગયું કોર્ટ એને ઇન્સોલવન્ટ ડિક્લેર કરેલો કન્વિક્ટ મતલબ કોઈ ગુનેગાર છે તો એવા કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ છે એવા કોન્ટ્રાક્ટ એ વેલિડ કન્સિડર નહીં થાય એન્ડ ધેન આફ્ટર લાસ્ટ પોઈન્ટ નંબર 10 ઓર ક્વેશ્ચન નંબર 10 આપેલો તો એ છે વોટ ઇઝ કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ એક્સપ્લેન ધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવાય પેજ નંબર 69 ઉપર અહીંયા આપેલો છે પેજ નંબર 69 ઉપર કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ મિનિંગ ઓફ કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ વેરિયસ ફીચર્સ સપ્લાય ઓફ નેસેસરી એન્ડ સો ઘણું બધું આપેલું છે એ છે કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ જે મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે પીપીટીની અંદર એ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે ડિટેલની અંદર એ તમે લોકો એક્સપ્લેન રીડ કરજો ન સમજે તો એક્સપ્લેન કરાવી દઈશ તો મને કહેજો ઇન કેસ એની ક્વેરી અરાઇઝ થાય તો નેક્સ્ટ જે છે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર એ છે આપણું ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક પાર્ટ નંબર 2 એ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક પાર્ટ નંબર 2 ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક લો 2 જે આપેલું છે એની એક્સરસાઇઝ એકવાર જે છે આપણે જોઈ લઈ અને જે કાંઈ પણ એના પોઈન્ટ છે વન બાય વન ડિસ્કસ કરી લઈ પેજ નંબર 120 ઉપર આપેલી છે એની એક્સરસાઇઝ પેજ નંબર 120 ઉપર પેજ નંબર 120 પેજ નંબર 120 ઉપર શું આપ્યું જોઈ લે આપણે ડિફાઇન કન્સેન્ટ વોટ આર ધ કન્સેન્ટ ટુ અ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ સેડ ટુ બી ફ્રી મેં જેમ એક્સપ્લેન કરેલું હતું પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કે ધેર મસ્ટ બી અ કન્સેન્ટ ધેર મસ્ટ બી અ ફ્રી કન્સેન્ટ ઓફ બોથ ઓફ ધી પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર જે પાર્ટી એન્ટર થાય છે એની ફ્રી કન્સેન્ટ હોવી જોઈએ એની કન્સેન્ટ ફ્રી નથી તો કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ નહીં થાય ક્યાં આવેલું છે પેજ નંબર 77 ઉપર આપ્યું છે હમણાં જોઈ લઈએ આપણે then after a contract or the object to consideration of which is unlawful is unenforceable by law કે contract must be object and consideration must be lawful કે પ્રીવિયસમાં પણ મેં કીધું હતું કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાવ છો એટ ધેટ ટાઈમ there must be a legal and lawful object મતલબ કોન્ટ્રાક્ટનો ઓબ્જેક્ટ જે છે મેઇન પર્પસ છે એ ઓબ્જેક્ટ જે છે કેવો હોવો જોઈએ તો કે લોફુલ હોવો જોઈએ કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ કન્સિડરેશન પણ લોફુલ હોવું જોઈએ અનલોફુલ કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કરો અનલોફુલ કન્સિડરેશન છે તો કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ નથી explain in brief different type of agreement expressly declare void under the Indian Contract Act 1872 मतलब કે ઘણા બધા એવા એગ્રીમેન્ટ છે કે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872 એ જેને void ડિક્લેર કરેલા છે એવા એગ્રીમેન્ટ નહીં ચાલે એ વેલિડ નથી એને એક્સપ્લેન કરવાનો છે then after detail define in detail what are the contingent contract which is depend on the future એ પણ પોઈન્ટ મેં વ્યવસ્થિત એક્સપ્લેન કરેલો હતો કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ ફ્યુચર ઉપર ડિપેન્ડ કરતો હોય કે ફ્યુચરમાં આવું થશે તો કોન્ટ્રાક્ટ પરફોર્મ કરશો અધરવાઇઝ નહીં કરીએ સો ઇટ્સ નોટ એઝ અ કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ ડિપેન્ડ અપોન ધી ફ્યુચર કે જે ફ્યુચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો આવા કોન્ટ્રાક્ટ કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ પણ હું એક્સપ્લેન કરાવીશ ધેન આફ્ટર આપેલું હતું explain in detail different way of perform a contract who can perform કે કોન્ટ્રાક્ટને કોણ પરફોર્મ કરી શકે તો એ પણ આપણે કરેલું હતું ટાઈપ્સ ઓફ પરફોર્મન્સ હતું કે ભાઈ
કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કોણ કરી શકે? આઈધર એની કોન્ટ્રાક્ટિંગ પાર્ટી, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું ડૉક્ટર છું કે મેં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો કોઈ ઓપરેશન કરવા માટેનો, તો હું જે કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરી શકીશ. મારી જગ્યાએ મારો કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડર જે છે એ કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ ન કરી શકે, બીકોઝ ઓફ ઇન વિચ સ્કિલ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ધી કોન્ટ્રાક્ટ. કોન્ટ્રાક્ટની અંદર સ્કિલ જે છે ઇન્વોલ્વ થયેલી છે, કોઈ પણ પર્સનલ એબિલિટી ઇન્વોલ્વ થયેલી છે, તો એના વગર બીજો કોઈ પણ પર્સન કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થાય કે કોન્ટ્રાક્ટ પરફોર્મ નહીં કરી શકે. બટ ઇન કેસ ઇફ એની કોન્ટ્રાક્ટ ઇન વિચ સ્કિલ ઓર એબિલિટી ઇઝ નોટ ઇન્ક્લુડેડ, કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ મારે વેચવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો તો મારી એની સ્કિલ ઇન્વોલ્વ નથી, મારા બધે કોઈ પણ બીજું વ્યક્તિ પણ વેચી શકે, તો એવો કોન્ટ્રાક્ટ હું, મારો લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓર એની લીગલ હાયર મતલબ મારો કોઈ પણ વારસદાર કે નોમિનેટ પર્સન જે છે એને પરફોર્મ કરી શકે. ધેન આફ્ટર ડિફાઇન the different way in which contract can be discharged. Most time મેં કીધું હતું કે discharge of contract ને કઈ રીતે તમે પૂરો કરી શકો, where legal relationship between two party comes to an end, કે બંને પાર્ટી વચ્ચેનો જે લીગલ રિલેશનશિપ છે એનું એન્ડ થાય. કોન્ટ્રાક્ટને કઈ રીતે ડિસ્ચાર્જ કરવો, મતલબ કોન્ટ્રાક્ટ કઈ રીતે પૂરો કરવો. વેન then after page number point number 7, question number 7, when is the consideration and object of agreement considered to be unlawful? consideration અને object ક્યારે unlawful થાય? પ્રીવિયસલી ઓલરેડી આપણે આવી ગયું. હમણાં અહીંયા પોઈન્ટ નંબર 2 કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જે છે એ જ અહીંયા 7 ઉપર તમને લોકોને આપેલો છે, એ જ તમારે લખવાનો થશે એની અંદર. then after elaborate the different remedies available and aggrieved party for the breach of contract. આ પણ મોસ્ટ ટાઈમ બી છે કે ઘણા બધા રેમેડીઝ અવેલેબલ છે આપણી પાસે, કે જો કોઈ પણ પાર્ટી આપણી સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરીને બ્રીચ કરે તો આપણે એની અગેન્સ્ટમાં ઘણા બધા એક્શન લઈ શકીએ. તો રેમેડીઝ અવેલેબલ ઇન કેસ ઓફ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટને તોડશો તો ઘણા બધા રેમેડીઝ અવેલેબલ છે. એ પણ કઈ પેજ ઉપર આવેલા છે, હમણાં કરાવી દઉં. તેના પર જે પણ શોર્ટ નોટ આપેલી છે ચેપ્ટર નંબર 1માં કે 2માં, એ શોર્ટ નોટ તમને મેઇન ક્વેશ્ચનની અંદરથી ક્યાંક ને ક્યાંકથી મળી જશે. ન મળે તો મને કહેજો, હું તમને એના પેજ નંબર સહિત શોર્ટ નોટના પણ આપી દઈશ. હવે સૌથી પહેલાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે છે ડિફાઇન કન્સેન્ટ, એ તમને આપેલું છે પેજ નંબર 77 ઉપર. ડિફાઇન કન્સેન્ટ એન્ડ વોટ આર ધ કન્સેન્ટ ટુ એ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ સેડ ટુ બી ફ્રી, કે કન્સેન્ટ કોને કહેવાય અને કન્સેન્ટ ફ્રી ક્યારે કહેવાય, એ તમને પેજ નંબર 77 ઉપર આપેલું છે. ઓકે, તો પેજ નંબર 77 જે છે એકવાર આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા આપેલું છે ફ્રી કન્સેન્ટ. ફર્સ્ટ પેજની અંદર જ પેજ નંબર 77ની અંદર ફ્રી કન્સેન્ટ, કે ફ્રી કન્સેન્ટ કોને કહેવાય? પરમિશન ઇઝ ફ્રી, તો કે ભાઈ વિધાઉટ કોર્શન, બળજબરી નથી, એન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ નથી, ફ્રોડ કરીને, મિસપ્રેઝન્ટેશન કરીને, મિસ્ટેકથી નથી લીધેલી, તો એને કહેવાશે ફ્રી કન્સેન્ટ. પેજ નંબર 77. ત્યાર પોઈન્ટ 2 હતો, ક્વેશ્ચન 2 હતો, એ હતો કન્સિડરેશન વિચ ઇઝ અનલોફુલ અનએન્ફોર્સેબલ બાય લો, કે ઓબ્જેક્ટ અને કન્સિડરેશન અનલોફુલ ક્યારે કહેવાય, તો એ આપેલા છે પેજ નંબર 90 ઉપર, એક્ઝેક્ટ ઓન પેજ નંબર 19. તો 90 ઉપર જ આપેલા છે, એકવાર જોઈ લઈ. એ આપેલું છે લીગલિટી ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ મસ્ટ બી લીગલ, કે જે પણ તમારો ઓબ્જેક્ટ છે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એ કેવો હોવો જોઈએ, તો કે લીગલ હોવો જોઈએ. ઇલીગલ એક્ટિવિટી કે ઇલીગલ ઓબ્જેક્ટ છે તો નહીં ચાલે. વેન કન્સિડરેશન ઓર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ અનલોફુલ ઓર અનલોફુલ ઇન અ પાર્ટ, કે કોઈ પણ કન્સિડરેશન કે ઓબ્જેક્ટ જે છે તમારો લીગલ નથી, અનલોફુલ છે, તો એવું કન્સિડરેશન કે અનલોફુલ ઓબ્જેક્ટ હોવાથી તમારો જે પણ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ ઇનવેલિડ છે, વોઇડ છે, નહીં ચાલે. તેના પર થર્ડ ક્વેશ્ચન હતો એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ એક્સપ્રેસલી ડિક્લેર વોઇડ, કે કયા કયા પ્રકારના એગ્રીમેન્ટ કરો છો તો વોઇડ છે. તો પેજ નંબર 96 ઉપર આપેલું છે કે ભાઈ અહીંયા વોઇડ એગ્રીમેન્ટ, વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ એન્ડ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. તો અહીંયા આપેલું છે what's the meaning of void agreement and different type of void agreement, like any agreement enter by the minor person, કે કોઈ પણ માઇનર એગ્રીમેન્ટ કરશે, અનસાઉન્ડમેન્ટ કરશે, રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, કોઈના મેરેજ માટે અટકાવવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, આ બધું ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં મેં એક્સપ્લેન કરેલું હતું. આ બધા એગ્રીમેન્ટ વોઇડ છે. then after question number 4, define in detail what are contingent contract. પેજ નંબર 101 ઉપર આપેલું છે contingent contract. અહીંયા પેજ નંબર 101 ઉપર આપેલું છે what's the meaning of contingent contract. આ છે કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ વિચ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ફ્યુચર, કે જે ફ્યુચર ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય આ બધા કોન્ટ્રાક્ટ કેવા છે? કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ. તેના પર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ હતો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5, ડિફરન્ટ વે પરફોર્મ કોન્ટ્રાક્ટ હુ કેન પરફોર્મ, કે કોઈ કોણ પરફોર્મ કરી શકે. પેજ નંબર 104 ઉપર આપેલું છે પરફોર્મન્સ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, હુ કેન પરફોર્મ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, આઈધર એની વન પાર્ટી હુ ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટિંગ પાર્ટી ઓર એની અધર પર્સન હુ ઇઝ અ લીગલ હાયર ઓર લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ દેટ પર્સન કેન ઓલ્સો પરફોર્મ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે અથવા તો પોતાના વ્યક્તિ કોઈ પણ વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરેલો હોય એ પર્સન કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરી શકે.
Then after, define the different way in which contract can be discharged. Most time be point on page number 108 108 ઉપર આપેલો છે ડિસ્ચાર્જ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. કોન્ટ્રાક્ટને કઈ રીતે ડિસ્ચાર્જ કરી શકાય, તો કે મેથડ ઓફ ડિસ્ચાર્જમાં તો બાય પરફોર્મન્સ, કે ભાઈ જે પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં કીધું હતું હું પરફોર્મ કરી દઉં, કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો. એગ્રીમેન્ટ ઓર કન્સેન્ટ, કે એક એગ્રીમેન્ટ ઉપર નવું એગ્રીમેન્ટ લઈને આવું છું, જે હતું અલ્ટરેશન ઓર રિનોવેશન, તો એ પણ કોન્ટ્રાક્ટને ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે. લેપ્સ ઓફ ટાઈમ, કોન્ટ્રાક્ટનો ટાઈમ પૂરો થઈ જાઓ. ઓપરેશન ઓફ લો, કાયદો કંઈક નવો લઈને આવે છે, કાયદાની અંદર ચેન્જ થઈ જાઓ, લો ચેન્જ થઈ જાઓ. બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કોન્ટ્રાક્ટને તોડી નાખો, પરફોર્મ જ નથી કરવો. ઇમ્પોસિબિલિટી ઓફ પરફોર્મન્સ, મતલબ કે જે કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હતો એ કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરવો હવે ઇમ્પોસિબલ થઈ ગયું, તો એને કહેવાશે ડિસ્ચાર્જ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. આ પોઈન્ટ ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલા હતા. ધેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન 7, તો એ 90 પેજ ઉપર જ હતું. મેં પહેલાં જ કહી દીધું કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 7 સેમ છે. And after question number 8, elaborate the different remedies available to aggrieved party in case of breach of contract. કે ક્યારે કોઈ પણ પાર્ટી બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે, કઈ કઈ રેમેડીઝ એની અગેન્સ્ટમાં અવેલેબલ છે. પેજ નંબર 115 115 ઉપર આપેલું છે. રેમેડીઝ ટુ ધ ઇનોસન્ટ પાર્ટી ઇન કેસ ઓફ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, કે સામેવાળો પર્સન કોઈ પણ બ્રીચ કરશે, કોન્ટ્રાક્ટને તોડી નાખશે, તો આપણે એની અગેન્સ્ટમાં કયા કયા એક્શન જે છે લઈ શકશું. તો રેમેડીઝ અવેલેબલ ટુ ધી ઇનોસન્ટ પાર્ટી ઇન કેસ ઓફ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઓન પેજ નંબર 115 150 ઉપર આપેલું છે. રેમેડીઝ અહીંયા અવેલેબલ છે. કેન્સલેશન ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, કોન્ટ્રાક્ટને કેન્સલ કરી શકો. સ્વીટ્સ ફોર ધી સ્પેશિયલ પરફોર્મન્સ, સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ ઓનલી, કે પૈસા નથી જોતા બટ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર જે કીધું છે એ જ તમારે પરફોર્મ કરીને આપવું પડશે. સ્વીટ્સ ફોર ધી ડેમેજ, ઇન્જેક્શન ઓર્ડર, કે ભાઈ ડેમેજ થયું છે રિકવર કરી લેવાનું. ઇન્જેક્શન ઓર્ડર પાસ કરવા મતલબ કોઈ પણ કામ કરતું અટકાવવું. ક્વોન્ટમ મેરિટ, મતલબ કે જ્યારે ડેમેજ કોઈ પણ અમાઉન્ટ માપી શકાતો હોય તો એને કહેવાય ક્વોન્ટમ મેરિટ. સ્વીટ ફોર ધ રિસ્ટિટ્યુશન, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટ નવી રીતે કંઈક એન્ટર થવો. તો ઘણા બધા પોઈન્ટ ત્યાં પેલા છે. સો નાવ યોર ચેપ્ટર નંબર 2 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 3, કે જે તમારું ચેપ્ટર નંબર 2 હતું ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પાર્ટ 1 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 3 હતું ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પાર્ટ 2. એ બંને ચેપ્ટર અહીંયા તમારા કમ્પ્લીટ થાય છે. મેં પીપીટીમાંથી 1 બાય 1 બહુ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરી દીધા. એન્ડ ધેન આફ્ટર તમારે જે એક્ઝામની અંદર જે લખવાનું છે અહીંયા બુકમાંથી તમને બેઠે બેઠા પોઈન્ટ જે છે કોપી એન્ડ પેસ્ટ મળી જાય છે. કોઈ પણ એક કોન્સેપ્ટ જે છે એક્સપ્લેન તમારે કરવો હોય, નથી સમજાતું તો મને કહેજો, હું ફરીથી વિડીયો લેક્ચર આપીને એની ઉપર એક્સપ્લેનેશન આપી દઈશ અને તમને લોકોને સમજાવી દઈશ. નાવ, તો આ હતા તમારા ચેપ્ટર નંબર 2 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 3 ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1, ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 2. સો દેર ઇઝ ટોટલ 5 ચેપ્ટર ઇન યોર સબ્જેક્ટ બિઝનેસ લો. ટોટલ 5 ચેપ્ટર તમને લોકોને આપેલા છે. સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. નાવ ફ્રોમ ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈ વિલ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 1, કે ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે સ્ટાર્ટ કરવાનો છું. એન્ડ ફ્રોમ ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈ વિલ એક્સપ્લેન ફ્રોમ ધી બુક સ્કેન કોપી ઓનલી, કે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું ચેપ્ટર નંબર 1 એક્સપ્લેન કરીશ. હું એની પીપીટી મારી પાસે છે પણ એમાંથી એક્સપ્લેન નથી કરવાનો, બિકોઝ તમને લોકોને ડાયરેક્ટલી બુકમાંથી સ્કેન કોપીમાંથી હું એક્સપ્લેન કરી દઉં તો એક્ઝામમાં લખવામાં થોડું તમને લોકોને ઇઝી પડે. દેટ્સ વાય આઈ વિલ એક્સપ્લેન ફ્રોમ ધી સ્કેન કોપી ઓફ બુક, મતલબ કે જે બુકની સ્કેન કોપી છે એ હું તમને ગ્રુપમાં પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. ચેપ્ટર નંબર 1ની બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી ઇન્ડિયન લો, કે જે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી લો આપેલું છે એમાંથી હું તમને લોકોને સ્કેન કોપીમાંથી 1 બાય 1 પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જે છે મટીરિયલમાંથી એક્સપ્લેન કરી દઈશ, જેથી કરીને એક્ઝામમાં લખવામાં તમને લોકોને થોડું ઇઝી પડે. તો અહીંયા તમારા જે આપણો મેઇન સબ્જેક્ટ જે છે ઇન્ડિયન બિઝનેસ લો, તો બિઝનેસ લોનું ચેપ્ટર નંબર 2 એન્ડ 3 કમ્પ્લીટ. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરશું, એટલે 3 ચેપ્ટર આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ પહેલાં કરશું. એન્ડ તેના પર આપણે 4th અને 5th નહીં કરીએ, તેના પર આપણે જેવું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જાય તેના પર આપણે ટેક્સ્ટ જે છે ફરીથી આપણું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. સો ફ્રોમ ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ ચેપ્ટર નંબર 1, બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી ઇન્ડિયન લો.